Good morning, students. In the last class, we have started second unit, that is flow of fluids. In that, we have discussed about the introduction and the types of fluid flows, right? Steady flow, unsteady flow, uniform flow, non-uniform flow, one-dimensional flow, two-dimensional flow, three-dimensional flow, rotational flow, irrotational flow, laminar flow, and turbulent flow, and discussed about the Reynolds number also. R is equal to rho Vd by mu. Based on that Reynolds number, we can tell that what the flow is laminar or turbulent. Okay. So far, we have discussed about up to that. Now today we are moving to another topic, that is discharge or rate of flow. So before this topic, we have discussed that a total energy equation also. So the total energy is equal to pressure energy head, kinetic energy head, and potential energy head. That is V square by 2G plus rho G plus Z. Okay. So based on this equation, the Bernoulli's theorem has been derived. Right. Coming to the today's topic, that is discharge or rate of flow. After this, we are moving to the continuity equation, and we can solve the problems on continuity equation. So the quantity of fluid per second through a section of pipe or channel is known as discharge or rate of flow. Discharge means the quantity of fluid flowing per second through a section of pipe. ఇప్పుడు పైప్లో వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది, ఒక సెక్షన్ దగ్గర మీరు ఎంత క్వాంటిటీతోని అది వెళ్తుందో పర్ సెకండ్, అంటే విత్ టైం, ఆ టైంకి ఆ పర్టికులర్ టైంకి ఎంత క్వాంటిటీ అయితే ఆ పైప్ ఆర్ ఛానల్ ద్వారా ఫ్లూయిడ్ అనేది ఫ్లో అవుతుందో దాన్ని మనం డిశ్చార్జ్ ఆర్ రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో అని అంటాం. అండర్స్టూడ్? The quantity of fluid flowing per second through a section of pipe or channel is known as discharge or rate of flow. అది మనం కనుక్కోవాలంటే మ్యాథమెటికల్గా మనకు క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఆఫ్ ద పైప్ కావాలి అండ్ మీన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫ్లో కావాలి. వై వీఆర్ telling about mean velocity? Because I have told you in classroom, if the water is flowing through a pipe, at the middle of the pipe, the velocity is high. At the edges, the velocity is zero because of surface tension. So the liquid particles are stick to the surfaces, so they are moving very slowly. So the curve is, velocity curve is like a parabolic curve. So for that reason, we are taking all velocities considered and take it as a mean velocity of flow. That units are meter per second. A is equal to cross sectional area of pipe, meter square. So discharge nothing but area into mean velocity, that is equal to AB. Very important discharge formula. Q is equal to AB. A means area of the pipe and V is equal to mean velocity. Discharge units are meter cube per second. So what is the definition? The quantity of fluid per second through a section of pipe or channel. Pipe means closed diameter, it having diameter, and channel is open one. Okay, is known as discharge or rate of flow. So mean velocity or average velocity, I have already told about this. The fluid velocity across the cross section of pipe is not constant, right? పైప్ నుంచి వెళ్ళే వెలాసిటీ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉండదు, ఎందుకంటే జీరో, ఇట్ ఈస్ జీరో ఎట్ ద పైప్ వాల్స్ దగ్గర నుంచి ఫ్లో అయ్యే ఫ్లూయిడ్ వెలాసిటీ జీరో ఉంటుంది, అండ్ మ్యాక్సిమం ఎక్కడ ఉంటుంది, సెంటర్లోకి వచ్చినప్పుడు ఉంటుంది. అది మీకు ఆల్రెడీ నేను డయాగ్రామ్ చూపించాను. సో therefore the fluid velocity is expressed in mean or average velocity. ఒక పైప్లో వాటర్ పోతుంది, అది ఇప్పుడు పైప్లో సర్ఫేసెస్ ఉంటాయి కదా, పైప్ ఇంటర్నల్గా ఆ పైన దానికి అతుక్కుంటుంది కాబట్టి వాటర్ కొంచెం ఇట్లా దానికే స్టిక్ అయిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ ఫ్లో అనేది ఫ్రీగా ఉండదు. అదే మిడిల్లో మీకు ఎటువంటి ఏది ఉండదు కాబట్టి స్టిక్ అనేది, అక్కడ ఎక్కువ వెలాసిటీ ఉంటుంది.
అప్పుడు మనము డైరెక్ట్ కరెక్ట్ వెలాసిటీ తీసుకోలేము. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, మీన్ వెలాసిటీ ఆర్ యావరేజ్ వెలాసిటీ తీసుకుంటాం. ఓకేనా. సో మ్యాథమెటికల్గా దీన్ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తాం, మళ్ళీ డిశ్చార్జ్ ఫార్ములా నుంచే క్యూ బై ఏ. క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏవి కదా, అందులో వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి, క్యూ బై ఏ అన్నమాట. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీంతో మనము ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తాం నెక్స్ట్. So continuity equation is derived from law of conservation of mass. Like in thermodynamics, you have discussed about the law of conservation of energy. First law of thermodynamics for steady flow energy equation ఎలా అయితే మీరు డిరైవ్ చేసారో, ఎంటర్ ఎంత ఎనర్జీ E1 ఎంత అవుతుంది, ఒక పైప్ తీసుకోండి, ఒక సిస్టమ్, అక్కడ మనం ఒక సిస్టమ్ తీసుకున్నాం, సిస్టమ్కి ముందు ఎనర్జీ ఎంత ఎనర్జీ తోటి ఎంటర్ అవుతుందో, మళ్ళీ ఎంత ఎనర్జీతో బయటికి వస్తుందో, ఆ రెండింటిని ఈక్వేట్ చేసి మనము కావాల్సిన ప్రాపర్టీ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. హియర్ ద లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్. కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ ఎలా డిరైవ్ చేస్తాం, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్. అకార్డింగ్ టు కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్, when a fluid is flowing continuously through a pipe or channel, the mass of the fluid passing per second is the same at all sections. ఏం లేదు, ఇక్కడ ఏంటంటే కంటిన్యూ ఈక్వేషన్ చూడండి. ఇక్కడ మామూలుగా ఏమంటుందంటే, ఇక్కడ మీరు పైప్ని అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది డయామీటర్ ఎక్కువ ఉంది, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎంత ఉంది, డయామీటర్ తగ్గిపోయింది. బట్ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ని బట్టి ఏం చెప్తుందంటే, ఇక్కడ ఇది ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఎక్కువ మాస్ అనేది వెళ్తుంది, అంటే ఇక్కడ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఎక్కువ పోతూ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి తక్కువ ఫ్లూయిడ్ అనేది పోతుంది. బట్ ఇక్కడ చూడండి ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఎలా అయిందో, ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ చిన్నగా ఉంది, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పెద్దగా అయింది. అంటే దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్తామంటే, ఏ సెక్షన్లో అయినా తీసుకో, అకార్డింగ్ టు ది కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ ప్రకారం మనం ఏ సెక్షన్ తీసుకున్నా కూడా మాస్ అనేది ఈక్వల్గానే ఉంటుంది. ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో అవుతుంది కదా, ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో యొక్క మాస్ ఈక్వల్గానే వెళ్తుండాలి. అంటే అంటే నువ్వు ఇక్కడ కంటిన్యూటీ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ పెద్ద పైప్ ఉంది కదా, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి చిన్న పైప్ ఉంది కదా, మళ్ళీ మనకు కిందికి వచ్చే డిశ్చార్జ్ తక్కువ ఉంటుంది కావచ్చు అనుకోలేము, ఎందుకంటే మాస్ అనేది ఈక్వల్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఎంత ఉందో ఇక్కడ పెరిగింది కాబట్టి, డయామీటర్ పెరిగింది కాబట్టి ఇంకా చిన్నగా కనబడుతుంది మన క్రాస్ సెక్షన్. ఇక్కడ చూడండి హైట్ అనేది తగ్గిపోయింది, బట్ క్రాస్ సెక్షన్ పెరిగింది, ఇక్కడ లెంత్ ఈ విడ్త్ అనేది పెరిగింది. అంటే ఇక్కడ ఎంత మాస్ ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా అంతే మాస్ అన్నమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడ క్రాస్ సెక్షన్ వేరేలా ఉంది, డయామీటర్ పెద్ద ఉంది, ఇక్కడ డయామీటర్ చిన్నగా ఉంది. అయినా కూడా అకార్డింగ్ టు ది కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్, వెన్ ఏ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్ కంటిన్యూస్లీ త్రూ ఏ పైప్ ఆర్ ఛానల్, ఇది పైపు, ఈ కంటిన్యూస్కి నుంచి వెళ్తుంది ఫ్లూయిడ్ అనేది. ద మాస్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ పాసింగ్ పర్ సెకండ్, మాస్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్, ఈ ఫ్లూయిడ్ యొక్క మాస్ ఏదైతే ఉందో based on the time factor per second is the same at all sections. అంటే నువ్వు ఇక్కడ తీసుకున్నా ఒకటే మాస్ ఉంటుంది, ఇక్కడ తీసుకున్నా ఒకలాగానే ఉంటుంది మాస్, ఇక్కడ తీసుకున్నా కూడా ఒకలాగానే ఉంటుంది అన్నమాట. సో అది మనకు కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్. సో దీన్ని డిరైవ్ చేయడానికి ఏం చేశాడంటే, ఒక రెండు సెక్షన్లు తీసుకున్నాడు. ఈ లార్జ్ డయామీటర్ దగ్గర సెక్షన్ 1, స్మాల్ డయామీటర్ దగ్గర సెక్షన్ 2 తీసుకున్నాడు. తీసుకొని అక్కడ ఫ్లూయిడ్కి ఏమేమి ఉన్నాయి ప్రాపర్టీస్ అవన్నీ నోట్ చేసుకున్నాడు అనమాట. సో ఫ్లూయిడ్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది కదా, మామూలుగా ఇక్కడ తీసుకోవాల్సిన ప్రాపర్టీస్ ఏంటంటే, ρ1 మాస్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఎట్ సెక్షన్ 11. నెక్స్ట్ A1 క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఆఫ్ ది సెక్షన్ 11. and V1 mean velocity of fluid at section 11. Coming to this section, ρ2 mass density of fluid at section 22. A2 cross sectional area of the pipe at section 22. and V2 mean velocity of section 22. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, m1 is equal to m2 అంతే కదా, m1 is equal to m2 because mass of the fluid per second at any section is same. సో ఈ సెక్షన్ దగ్గర మాస్ సేమ్, ఈ సెక్షన్ దగ్గర కూడా మాస్ సేమ్. సో అవి రెండింటిని ఈక్వేట్ చేసుకోవాలి. సో మాస్ అంటే మనకు ఏమన్నా రాస్తాం, మాస్కి d ఈజ్ ఈక్వల్ టు m/v అని తెలుసు. అందులో d అంటే రో అనుకున్నాం, రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు m/v. సో m ఈజ్ ఈక్వల్ టు ρv. అంటే ఏ v అనేది మనకు అక్కడ వాల్యూమ్. ఈ వాల్యూమ్ని మనము ఎట్లా రాయొచ్చు, ఏరియా ఇంటూ వెలాసిటీ, అర్థమైందా, ఏరియా ఇంటూ వెలాసిటీ రాస్తే అది కూడా మనకు వాల్యూమ్ అయిపోతుంది, డిశ్చార్జ్ అనమాట. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మాస్ ఫ్లో రేట్ సెక్షన్ 11 ρ1 A1 V1, మాస్ ఫ్లో రేట్ ఎట్ సెక్షన్ 2 ρ2 A2 V2.
ఇప్పుడు మనకు అకార్డింగ్ టు ది లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ ఏంటి, ρ1 a1 v1 is equal to ρ2 a2 v2. సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్. ఇది ఈక్వేషన్ ఏంటిది, ρ1 a1 v1 is equal to ρ2 a2 v2. సో బట్ ఫర్ ఇన్కంప్రెసిబుల్ లిక్విడ్స్, అంటే కంప్రెసిబుల్ లిక్విడ్స్ అంటే వాల్యూమ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి మనము ఇలా తీసుకుంటాం. అదే ఇన్కంప్రెసిబుల్ లిక్విడ్స్కి అయితే వాల్యూము చేంజ్ అవ్వదు, సేమ్ వాల్యూమ్ ఉంటుంది కాబట్టి మనము ρ1 is equal to ρ2 అయిపోతుంది, అంటే డెన్సిటీ ఈక్వల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఆ రెండింటి క్యాన్సల్ పోతే మిగిలేది ఏంటి, a1 v1 is equal to a2 v2. సో ఇది కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్. ఫర్ కంప్రెసిబుల్ లిక్విడ్స్కి ρ1 a1 v1 is equal to ρ2 e2 v2. ఫర్ ఇన్కంప్రెసిబుల్ లిక్విడ్స్కి a1 v1 is equal to a2 v2. మనం దాదాపు ఇన్కంప్రెసిబుల్ లిక్విడ్కి ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తాం. సో కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటిది, ద మాస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లోయింగ్ పర్ సెకండ్ ఎట్ ఎనీ సెక్షన్ ఈజ్ సేమ్. సో ఏ సెక్షన్ దగ్గర తీసుకున్న మాస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లోయింగ్ పర్ సెకండ్ ఈజ్ సేమ్. సో m1 is equal to m2, ρ1 a1 v1 is equal to ρ2 a2 v2, a1 v1 is equal to a2 v2 for incompressible liquid. So this is continuity equation. Based on this we can do some of the problems, right? So 4 problems ఉన్నాయి, అవి చూద్దాం, అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. A circular pipe of 250 mm diameter, circular pipe ఉంది, దాని diameter ఎంత 250 mm, carries an oil of specific gravity 0.8 at the rate of 120 liter per second. So 120 liter per second and under a pressure of 2 kilopascals. Calculate the total energy in meters at a point which is 3 meter above the datum line. So we know the total energy equation మనం last class లో discuss చేసుకున్నాం, that is pressure energy head plus kinetic energy head plus datum head. Total energy formula ఏంటిది, P by W V square by 2G plus Z. ఈ మూడింటిని ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాటిని యాడ్ చేస్తే మనకు టోటల్ ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది. సో మనకు ఫార్ములా తెలిసింది, ఇప్పుడు ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఏంటో రాసుకున్నాం ఇందులో నుంచి. సర్క్యులర్ పైప్ ఆఫ్ ఇంత డయామీటర్ 250 mm డయామీటర్. సో డయామీటర్ ఆఫ్ ద పైప్ 250 mm. సో దాన్ని మనం మీటర్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం, ఇంటూ ఆర్ డివైడెడ్ బై 1000 చేస్తే మనకు 0.25 మీటర్స్. అంతేనా, ఎంఎంని మీటర్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం, 0.25. తక్కువ నుంచి ఎక్కువలోకి కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం కదా, అందుకే 0.25 బై 1000 కాబట్టి ఇక్కడ 3 సున్నాలు 0.25 మీటర్స్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఎంత, ఆయిల్. ఆ పైప్లో ఏం వెళ్తుంది, ఆయిల్ వెళ్తుంది, అంటే ఆ ఫ్లూయిడ్ అంటున్నాం కదా మనం ఎవ్రీ టైం. సో ఇక్కడ ఫ్లూయిడ్ అంటే ఏంటిది, ఆయిల్. ఆయిల్ యొక్క స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఎంత, 0.8. ఎంత రేట్లో డిశ్చార్జ్ అవుతుంది అది ఇప్పుడు ఆయిల్ అనేది, Q is equal to 120 లీటర్ పర్ సెకండ్. సో మనకి ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లంలల్లా 120 లీటర్ డిశ్చార్జ్ని ఎక్కువ శాతం లీటర్ పర్ సెకండ్ అని ఇస్తారు, దాన్ని మనం మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్లోకి మార్చుకోవాలి, ఎందుకంటే డిశ్చార్జ్ యూనిట్స్ మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్ కదా. సో 120 లీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే 1 లీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/1000 మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్. 1/1000 అంటే 10 to the power of -3 meter cube per second. Understood? 1 liter is equal to 10 to the power of -3 meter cube per second. ఇక్కడ 120 లీటర్స్ కాబట్టి 120 into 10 to the power of -3 meter cube per second. 120 into 10 to the power of -3 meter cube per second చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది, 0.12 meter cube per second వచ్చేసింది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ under a pressure of 2 kilopascals. 2 kilopascals ప్రెజర్ ఇచ్చిన 2 kilopascals అని దాన్ని మనం SI యూనిట్లకు మార్చుకుంటే న్యూటన్ పర్ కిలో పాస్కల్స్ అంటే కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్. పాస్కల్ అంటే న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్, కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. కిలో అంటే 1000 అంటే 10 క్యూబ్. సో 2 దాన్ని న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్లకు మార్చితే ఏమైతే 2 into 1000 న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్, 2000 న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అని వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇచ్చిండు, టోటల్ ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. డాటమ్ హెడ్ నుంచి ఎంత హైట్లో ఉన్నట 3 meters, అంటే జెడ్డే కదా, మనం మన టోటల్ ఎనర్జీ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు వచ్చింది కదా. సో Z is equal to 3 meters above డాటమ్ లైన్.
సో ఇప్పుడు డయామీటర్ ఆఫ్ ద పైప్ ఉంది, క్యూ ఉంది, పి ఉంది, జెడ్ ఉంది, ఎస్ ఉంది. సో మనకు టోటల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటిది? పి బై డబ్ల్యూ వి స్క్వేర్ బై 2g ప్లస్ జెడ్. పి ప్రెషర్ ఉంది 2000, డబ్ల్యూ స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆయిల్ లేదు అంతేనా. సో స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఇచ్చింది కాబట్టి నువ్వు స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆయిల్ కనుక్కోవచ్చు కదా. స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ఆయిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అంటే స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆయిల్ డివైడెడ్ బై స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ లిక్విడ్. అంటే స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ లిక్విడ్ అంటే ఏంటి? వాటర్ 9810 న్యూటన్ పర్ మీటర్. సో 9810 ఇంటూ 0.8 చేస్తే నీకు స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ఇక్కడ రాసిన డైరెక్ట్ స్టెప్లో నేను చూడండి. పి అంటే 2000, డబ్ల్యూ అంటే 0.8 ఇంటూ 9810. ఇది మనము ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి చేసేది. ఇవి స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఇస్తాడు ఎప్పుడైనా స్పెసిఫిక్ వెయిట్ ఇవ్వకుండా. అందుకే స్పెసిఫిక్ వెయిట్ దాని నుంచి ఫార్ములాని నుంచి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 0.8 ఇంటూ 9810. అండ్ వెలాసిటీ v స్క్వేర్ బై 2g కదా. మనకు v ఎక్కడా లేదు, బట్ ఏమేమి ఉన్నాయి? డిశ్చార్జ్ ఉంది, డయామీటర్ ఉంది. అంటే q ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏవి కదా. ఏ అంటే పై బై 4d స్క్వేర్. ఏ అంటే పై బై 4d స్క్వేర్. సో v ఈజ్ ఈక్వల్ టు q బై ఏ. వెలాసిటీ కావాలంటే v ఈజ్ ఈక్వల్ టు q బై ఏ. q ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏవి నుంచి v ఈజ్ ఈక్వల్ టు q బై ఏ. q బై ఏ అంటే ఏంటిది? పై బై 4d స్క్వేర్. ఎందుకంటే డయామీటర్ కాబట్టి సర్క్యులర్లో ఉంది కాబట్టి పై బై 4d స్క్వేర్. q అంటే 0.12, పై బై 4 డయామీటర్ ఎంత? 0.25 మీటర్ స్క్వేర్. సో దీన్ని సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే మనకు 2.4 మీటర్ పర్ సెకండ్ అని వచ్చింది. ఓకే, వెలాసిటీ వచ్చేసింది 2.4. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై v స్క్వేర్ బై 2g కదా. 2 ఇంటూ g అంటే 9.81 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ డాటమ్ నుంచి ఎంత హైట్లో ఉంది? 3. సో ఈ ఫార్ములాలో ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం. సింప్లిఫై చేస్తే మీకు టోటల్ ఎనర్జీ 3.548 మీటర్స్ అని వచ్చింది. ఓకేనా. సో అది టోటల్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్. ఇంకా ఇలాగే ఉంటాయి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సింపుల్గానే అదే ఫార్ములాల మీద. నెక్స్ట్ ద డయామీటర్స్ ఆఫ్ ఏ ట్యాపర్డ్ పైప్. డయాగ్రామ్ కూడా చూడండి. ట్యాపర్డ్ పైప్ అంటే ఎట్లుంటుందో. ఒక సెక్షన్ అంటే ఒక దిక్కు డయామీటర్ తక్కువ, ఇంకొక దిక్కు డయామీటర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అది పెరుగుకుంటూ వెళ్ళడం తగ్గుకుంటూ వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అర్థమైందా? So the diameters of a tapered pipe at section 1 and 2 are 15 centimeters and 20 centimeters respectively. ఒక దిక్కు 15 ఉంది tapered pipe, ఇంకొక దిక్కు 20. సో పైప్ ట్యాపర్డ్ ఉందంటే ఇక్కడ మనకు డయామీటర్తో తెలిసిపోతుంది. వాట్ ఈస్ ద డిశ్చార్జ్ త్రూ ద పైప్? ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ ఎట్ సెక్షన్ 2 అంటే సెక్షన్ 2 ఇటు అనుకుందాం is 4. ఇక్కడ 2 అనేది ఎంత ఇచ్చింది మనకు? 4 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఆల్సో డిటర్మైన్ ద వెలాసిటీ ఎట్ సెక్షన్ 1. మామూలుగా డిశ్చార్జ్ అడిగింది. డిశ్చార్జ్ అంటే ఏంటమ్మా? q ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏవి. q ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏవి. ఇప్పుడు సెక్షన్ 2 దగ్గర అడిగింది కాబట్టి q ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి? a2 v2. సో వెలాసిటీ ఎట్ సెక్షన్ 2 ఇచ్చిండు 4 మీటర్ పర్ సెకండ్ అని, అంతేనా? వెలాసిటీ ఎట్ సెక్షన్ 2 ఇచ్చిండు 4 మీటర్ పర్ సెకండ్. మీకు ఇంకేం కావాలి? ఏరియా ఆఫ్ 2. సెక్షన్ 2 దగ్గర ఏరియా కావాలి. మీకు ఆల్రెడీ డయామీటర్ ఉంది 20 సెంటీమీటర్స్ అని. a2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై బై 4d స్క్వేర్. a2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై బై 4d స్క్వేర్. d ఎంత? మామూలుగా 20 సెంటీమీటర్స్. దీన్ని మీటర్లోకి మారుస్తే మీకు 0.2. d2 ఎంత? 0.2 మీటర్స్. సారీ, ఇక్కడ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది, మీటర్స్. 0.2 మీటర్స్. ఇది చేస్తే మీకు 0.0314 మీటర్ స్క్వేర్ అని వస్తుంది. సో v2 ఆల్రెడీ ఫార్ములా ప్రాబ్లంలోనే ఉంది. a2ను పై బై 4d స్క్వేర్ నుంచి కనుక్కున్నాం. ఇప్పుడు డిశ్చార్జ్ ఫార్ములా ఏంటిది? q ఈజ్ ఈక్వల్ టు a2 v2. q ఈజ్ ఈక్వల్ టు a2 v2 చేస్తే
A2 0.0314 into 4 0.1256 meter cube per second. Next, ఇంకేం కనుక్కోమన్నాడు, ఆల్సో డిటర్మైన్ ద వెలాసిటీ ఎట్ సెక్షన్ 1. సెక్షన్ 1 దగ్గర వెలాసిటీ కనుక్కోమన్నాడు. అంటే ఏరియా మనకు ఆల్రెడీ వస్తుంది, ఇక్కడ డయామీటర్ ఉంది కాబట్టి π/4d² నుంచి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ కూడా ఏరియా ఉంది, వెలాసిటీ ఉంది. సో మీకు తెలుసు కదా, ఫర్ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ ఫర్ ఇన్కంప్రెసిబుల్ ఫ్లూయిడ్స్ అనుకోవాలి, మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు A1 V1 is equal to A2 V2 కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్. సో అందులో మనకు V1 కావాలి కాబట్టి V1 is equal to A2 V2 divided by A1. సో A2 ఇంతకుముందు వచ్చింది 0.0314, V2 4 divided by A1. A1 అంటే ఏంటిది, π/4d1², π/4d1 0.15² 0.01767 మీటర్ స్క్వేర్ చేస్తే మీకు 7.1 మీటర్ పర్ సెకండ్ అని వచ్చింది ఆన్సర్ V1. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కూడా అదే. A 60 centimeter diameter pipe carries a liquid. The mean velocity of the liquid is 0.6 meter per second. What is the discharge? Simple. ఇక్కడ వరకు చూసుకుంటే సింపుల్ ప్రాబ్లం. డయామీటర్ ఆఫ్ ద పైప్ ఇచ్చిండు, D1 60 సెంటీమీటర్స్ అంటే మీటర్లకు కన్వర్ట్ చేసుకున్నాడు, 0.6 మీటర్స్. వెలాసిటీ కూడా ఇచ్చేసిండు 0.6 మీటర్ పర్ సెకండ్ అని. వాట్ ఈస్ ద డిశ్చార్జ్? సో డయామీటర్ ఉంది కాబట్టి మీకు A1 is equal to π/4d1² నుంచి 0.283 మీటర్ స్క్వేర్ అని వచ్చింది A1. సో ఈ A1 ఇంటూ V1 చేస్తే మీకు డిశ్చార్జ్ వచ్చేసింది 0.283 ఇంటూ 0.6 0.1698 మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్ అని. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కంటిన్యూ చేయండి. ఇఫ్ ద డయామీటర్ సడన్లీ చేంజెస్ టు 1 మీటర్, ఫస్ట్ ఎంత ఉంది, 60 సెంటీమీటర్స్ ఉంది, నెక్స్ట్ ఏమైపోయింది 1 మీటర్ అయిపోయింది. వాట్ విల్ బి ద మీన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లో ఎట్ ద సెక్షన్ 1? ఏం లేదు, ఇక్కడ మనకు V1 ఉంది, A1 ఉంది, ఇక్కడ డయామీటర్ D2 ఉంది, మీన్ వెలాసిటీ అడిగాడు, డయామీటర్ D2 ఉంది. అంటే Q అనేది రెండింటికి సేమే, డిశ్చార్జ్ అనేది ఎట్లున్నా కూడా సేమే కదా. మీకు ఇప్పుడు కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ ఎట్లా వచ్చింది, Q is equal to A1 V1 is equal to A2 V2, అంటే Q1 is equal to Q2. అంటే నీకు Q1 ఎంత వచ్చిందో Q2 కూడా అంతే. అంటే ఇప్పుడు Q1 ఎంత వచ్చింది మీకు ఇక్కడ 0.1698 మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్. Q2 ఎంత, Q2 కూడా అంతే 0.1698 మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్. సో Q2 is equal to A2 V2, అంతేనా. Q2 is equal to A2 V2. సెకండ్ లో కనుక్కోవాల్సింది ఏంటిది, ఇఫ్ ద డయామీటర్ సడన్లీ చేంజెస్ టు 1 మీటర్, వాట్ విల్ బి ద మీన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లో ఇన్ ది సెక్షన్ 1. సెక్షన్ 2 అంటే A2 π/4d², A2ని ఏరియాని కనుక్కున్నారు. V2 అంటే ఏంటిది, Q2/A2. Q2 అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, Q1 is equal to Q2 కదా, అంటే 0.1698 డివైడెడ్ బై A2. A2 అంటే ఏంటిది, π/4d² చేస్తే మీకు V2 ఎంత వస్తుంది, 0.216 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకే, సో అలాగే 2.7 ప్రాబ్లం కూడా చేయండి, సిమిలర్గా ఉంటుంది, నో చేంజ్. ఇంకా 2.8 కూడా 50 సెంటీమీటర్ డయామీటర్, ఇది కొంచెం ఒక పైపు రెండు పైపుల నుంచి కూడా అన్నమాట, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 2.8 a 50 centimeter diameter pipe carrying water. ఒక 50 centimeter diameter pipe ఉంది, వాటర్ ని తీసుకెళ్తుంది. ఇక్కడ ఏమైంది, బ్రాంచెస్ ఇంటూ 2 పైప్స్ ఆఫ్ డయామీటర్స్. సో ఇలా పెద్ద పైప్ వెళ్తుంది, సడన్ గా ఏమైనాయి, రెండు పైపుల కింద విడిపోయింది. ఒక దిక్కేమో 30 సెంటీమీటర్ పైప్ లాగా అయిపోయింది, ఇంకొక దిక్కు 15 సెంటీమీటర్ పైప్. అంటే 3 పైపులు ఉన్నట్టు, ఒక పైప్ ఇటు నుంచి ఎంటరింగ్ అనేది Q1, ఇక్కడ చూడండి ఇలా ఎంటర్ అవుతుంది, వెళ్ళేటప్పుడు ఇటు 30 సెంటీమీటర్ ఇటు 15 సెంటీమీటర్ వెళ్తాను. సో అన్నిటి డయామీటర్లు ఇచ్చేసిండు. సో D1 ఇచ్చిందంటే D2 D3 ఇచ్చేసిందంటే మనం A1 A2 A3లో వచ్చేస్తాయి, మీటర్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకొని A1 is equal to π/4d², A2 is equal to π/4d2², A3 is equal to π/4d3² చేసేస్తాం. నెక్స్ట్ ద మీన్ వెలాసిటీ ఇన్ ద 50 సెంటీమీటర్ డయా పైప్ ఈజ్ 3 మీటర్ పర్ సెకండ్. అంటే ఈ V1 ఎంత,
3 meter per second. ఎందుకంటే 50 centimeter dia pipe అన్నది కాబట్టి V1 ఎంత 3 meter per second, and in the 30 centimeter dia pipe is 2 meter per second. 30 centimeter V2 ఎంత 2 meter per second. Determine the discharge in 50 centimeter pipe and velocity in 50 centimeter pipe. Very easy. Discharge in 50 centimeter pipe అంటే పెద్ద దాంట్లో నుంచి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే Q1 అనేది 1 అనేది ఎట్లా అయిపోతుంది 2 3 లాగా అయిపోతుంది. అంటే నీకు Q1 ఎంత డిశ్చార్జ్ చేస్తుందో Q2 ప్లస్ Q3 కూడా అంతే. Q1 is equal to Q2, Q1 is equal to Q3 కాదు ఇక్కడ. Q1 is equal to ఏంటిది Q2 ప్లస్ Q3. Q1 is equal to Q2 ప్లస్ Q3. సో Q1 అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ అడిగింది ఏంటిది డిశ్చార్జ్ ఇన్ 50 సెంటీమీటర్ పైప్ అంటే Q1 అడిగింది. Q1 is equal to ఏంటిది A1 V1. A1 ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది పై బై 4 D1 స్క్వేర్. పై బై 4 D1 స్క్వేర్ ఇది సెంటీమీటర్లలో ఉంది కాబట్టి మీటర్లకు మార్చండు. పై బై 4 0.5 స్క్వేర్ 0.196 మీటర్ స్క్వేర్. పై బై 4 D స్క్వేర్ తోని మీకు A1 వచ్చేసింది. A1 ఇంటూ V1. Q1 is equal to A1 ఇంటూ V1 అంటే 0.196 ఇంటూ 0.3 చేస్తే 0.588 మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్ వచ్చింది. డిశ్చార్జ్ టు 50 సెంటీమీటర్ పైప్ ఎంత 0.588 మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్. నెక్స్ట్ కనుక్కోవాల్సింది ఏంటిది వెలాసిటీ ఇన్ 50 సెంటీమీటర్ పైప్. వెలాసిటీ ఇన్ 50 సెంటీమీటర్ పైప్ కావాలంటే నీకు Q3 కావాలి. ఎందుకంటే Q3 is equal to A3V3. Q3 is equal to A3V3. A3 ఉంది ఆల్రెడీ. V3 మనం కనుక్కుంటాం. ఎట్లా V3 is equal to Q3 by A3. ఓకేనా A3 ఆల్రెడీ ఉంది కదా 5/4 D స్క్వేర్ చేస్తే 0.01767 మీటర్ స్క్వేర్. ఓకేనా Q3 is equal to A3 by V3 is equal to Q3 by A3. మరి Q3 కావాలంటే ఏంటిది Q1 is equal to Q2 plus Q3. సో Q1 ఆల్రెడీ 0.588 అని వచ్చింది. Q2 కనుక్కోండి. నెక్స్ట్ Q2 అంటే ఏంటిది A2 V2. A2 ఉంది 5/4 0.3 హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే 0.07 అండ్ V2 2 మీటర్ పర్ సెకండ్. Q2 is equal to A2 V2 0.07 into 2 0.14 meter cube per second. So ఇప్పుడు Q1 is equal to Q2 plus Q3. So Q3 is equal to Q1 minus Q2 చేస్తే అంతే కదా. Q1 is equal to Q2 plus Q3. మనకి Q3 కావాలి కాబట్టి Q1 minus Q2. Q1 ఆల్రెడీ ఉంది 0.588 అని. ఇప్పుడే Q2 వచ్చింది 0.14 అని. సో రెండు చేస్తే 0.448 మీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్. సో ఇప్పుడు మనకు తెలుసు కదా V3 అంటే ఏంటిది Q3 by A3 0.448 divided by 0.01767 చేస్తే మీకు 25.35 మీటర్ పర్ సెకండ్ అని వచ్చింది ఆన్సర్. అర్థమైందా? సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం, జాగ్రత్తగా చూడండి. సో విత్ దిస్ ఐ యామ్ కంక్లూడెడ్ టుడేస్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ.